اختار کی بات کر رہے ہیں. جیسے آپ سمجھتے ہیں. کس کو کرنا ہے؟ اب سب بیٹھ جائیں نا. آپ تو بیٹھ گئے. آپ لوگ بیٹھ گئے. سر بیٹھ گئے. بلاول بھٹو زرداری NH-127 میں کارنر میٹنگ سے خطاب کر رہے ہیں. لاہور سے براہ راست ملاحظہ کی. جی بھٹو، آج مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہا ہے کہ میں آپ سب کے درمیان میں ہوں. میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں، اس لیے آپ میرے نمائندے ہو. آپ میرے اس حلقے میں، اس علاقے میں آپ میرے سفیر ہو. آپ نے میرے آواز بننا ہے. آپ نے میرے آواز بن کے گھر گھر پہنچانا ہے. کیا کرنا ہے؟ انشاءاللہ آپ نے گھر گھر کو کھٹکھٹا کے پاکستان پیپلز پارٹی کا پیغام پہنچانا ہے. میرے پیغام پہنچانا کہ یہ جو شہر لاہور ہے، یہ نہ کسی کاروباری شخص کا لاہور ہے، نہ کسی بزنس فیملی کا لاہور ہے، نہ یہ کسی کھلاڑی کا لاہور ہے. یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا لاہور. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ قائد عوام کو شہید کر کے، قائد عوام کے جیالوں کو شہید کر کے، شہید محترمہ کو شہید کر کے، شہید محترمہ کے جیالوں کو شہید کر کے ہمیں مار مار کے ڈرا سکتے ہیں، بھگا سکتے ہیں. تو یہ ان کا غلط فہمی ہے. میں اپنا شہر لاہور آیا ہوں. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے یہاں سے الیکشن لڑا، شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے الیکشن لڑا. تو اب آج میں اپنا شہر لاہور واپس آ کے الیکشن لڑ رہا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں آئے ہیں. ہم پوچھتے ہیں کہ وہ کیوں آئے تھے. وہ تو ضیاء الحق کی وجہ سے پنجاب پہ مسلط ہوئے. وہ جنرل حمید گل کی وجہ سے پنجاب پہ مسلط ہوئے. وہ کبھی جنرل فیض سے تو کبھی کسی اور کی وجہ سے اس شہر پہ مسلط ہوئے. ہم اگر اس شہر پہ سیاست کرتے تھے، اگر اس شہر میں سیاست کر رہے ہیں، تو صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کی وجہ سے. اس شہر کے غریب عوام کے لیے، اس شہر کے مزدوروں کے لیے، اس شہر کے سفید پوش طبقہ کے لیے، اس شہر کے محنت کرنے والے لوگوں کے لیے ہم اس الیکشن لڑ رہے ہیں. ہم کہیں اور نہیں دیکھ رہے ہیں. ہاں، ہمیں نہ پٹواریوں کا ضرورت ہے، نہ کسی اور کا ضرورت ہے. میں صرف اور صرف آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. آپ میرے ساتھ دیں گے. آپ میرے پیغام پہنچائیں. آپ میرے پیغام پہنچائیں کہ بلاول بھٹو کا عوامی معاشی معاہدہ میں 10 نکات ہے، اور یہ میرے آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی میں وہ تمام 10 کے 10 نکات پورا کر کے غربت کا مقابلہ کروں گا، بے روزگاری کا مقابلہ کروں گا، اور اس مہنگائی کا بھی ہم مقابلہ کریں گے. وہ ہمارے 10 نکات کیا ہے؟ ہمارا پہلا وعدہ ہے پاکستان کے عوام کے لیے کہ ہم ان کا تنخواہ، ان کا آمدنی کو ڈبل کریں گے. ہمارا دوسرا وعدہ ہے کہ 300 یونٹ تک ہم مفت سولر کی صورت میں بجلی پہنچائیں گے. تیسرا وعدہ ہے کہ ہم مفت تعلیم دیں گے. چوتھا وعدہ ہے کہ مفت صحت کے علاج، جیسے ہم نے سندھ کے ہر ڈسٹرکٹ میں
दिल का मुफ्त इलाज, किडनी का मुफ्त इलाज, लिवर के जो भी तमाम महंगे के महंगे तरीन बीमारियां हैं, उनका मुफ्त इलाज के इदारे खड़े किए हैं। इंशाअल्लाह ताला हम इसी शहर का हर डिस्ट्रिक्ट में, इस सूबा के हर डिस्ट्रिक्ट में इसी किस्म का मुफ्त इलाज का इदारा बनाएंगे, ताकि जब यहाँ के बड़े बड़े लोग बीमार हो जाते हैं तो उनको लंदन जाने की जरूरत नहीं होगा। उनके लिए हम यहाँ लाहौर में मुफ्त इलाज के सेहत की सहूलत पहुंचाएंगे। पांचवा मेरा वादा, पांचवा आपने ये बात पहुंचाना है कि कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने 5 मरहला स्कीम दिया, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने 7 मरहला स्कीम दिया। अब अगर अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया तो इंशाअल्लाह ताला मैं 30 लाख पाकिस्तानियों के लिए पक्का घर बना के दूंगा। उनके खवातीन को मैं मालिकाना हकूक दूंगा, और उन 30 लाख घर के साथ साथ आप तमाम कच्ची आबादियों में जाएं और कच्ची आबादियों के हर एक घर में पहुंचे, हर एक घर में पहुंच के ये उनको बताएं कि पीपी का हुकूमत आएगा तो मैं उनको मालिकाना हकूक दूंगा, मैं उनका अपना घर का मालिक बना के रहूंगा, ताकि किसी कच्ची आबादी में रहने वाले का ये परेशानी ना हो कि मेरा घर कब मुझसे छीना जाएगा। हमने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा करना है। अब उन तमाम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से जो औरतें आज तक माली मदद मिल रही हैं, आपने उन तक पहुंचना है, आपने घर घर पहुंचना है, और आपने कहना है कि ना सिर्फ हम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा करेंगे, मगर हम मजदूर कार्ड के नाम पे यही सहूलत मजदूरों को पहुंचाएंगे, हम किसान कार्ड के नाम पे किसानों को ये सहूलत पहुंचाएंगे, हम यूथ कार्ड के नाम पे नौजवानों को ये सहूलत पहुंचाएंगे कि जो वो 1 साल के लिए उनको हम माली मदद देंगे, ताकि जब वो रोजगार की तलाश में हैं तो उनको रियासत की तरफ से कोई ना कोई सपोर्ट दिया जाए। और जो आखिरी हमारा 10वीं वादा है कि इस मुश्किल मुआशी हालात में हमने भूख को मिटाना है, और इंशाअल्लाह ताला मैं और आप मिलके इस मुल्क के गरीब आवाम का भूख भी मिटाएंगे। मेरे पास यूनियन काउंसिल वाइज एक मंसूबा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले ना झुकते हैं, ना घबराते हैं, ना बिकते हैं, ना पीछे हटते हैं। हम अब डट के मुकाबला करेंगे, इनके घर में घुस के उनको मारेंगे और पूरा पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि इन अशराफिया के नुमाइंदे के बजाय इन पुराने सियासतदान और इनकी पुरानी सियासत के अलावा, ये तकसीम और नफरत की सियासत के अलावा एक ऑप्शन है, और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नौजवान क़यादत है, और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अवामी मुआशी मुआहिदा है। आप सब ने मेरे नुमाइंदे बनकर ये इलेक्शन लड़ना है। इंशाअल्लाह ताला जीत आपकी होगी, जीत तीर की होगी, जीत शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की होगी, जीत कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का होगा, और सबसे बढ़कर जीत अवाम का होगा, जीत इस लाहौर का अवाम का होगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जिए भुट्टो। हमें कोई डरा नहीं सकता कि सहमी है तो दूर कर ले। बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर में मीटिंग कॉर्नर से खिताब करते हुए कह रहे थे कि हमसे पूछते हैं कि हम क्यों आए हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने के बावजूद हम हर तरह की मुश्किल को फेस करने के लिए तैयार हैं। वो ज़ियाउल हक, हमीद गुल और फैज हमीद की वजह से शहर पर मुसल्लत हुए। उन्होंने इस तौर से तनकीद भी की।